नमस्कार। आज आउ गोटे सुंदर वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आमे पूर्वरु किछि कवि विषय रे आलोचना करिथिलु ओ सेमानंकर जन्म वृत्तांत एवं सेमाने कोन कोन रचना करिसेंती एवं तांकर से रचना गुड़िकर काव्य कोड़ा काव्य कविता एवं कोडिका काल्पनिक काव्य पौराणिक काव्य विषय रे पूर्वरु आलोचना करि सारिछु। जोटा कि आम सिलेबस रे अछि मध्ययुगीय अर्थात रीतिजुगीयर केतेक विशिष्ट कवि गुड़िकर नाम और से भितर आम पंचसखा चुकर शेष भागर जो कवि गुड़िक थे 5 जन कवि विषय पढ़ी सारीचु जी कि अर्जुन दास, देवदुर्लभ दास, शिशुशंकर दास, नरसिंह सेन और विष्णु दास। यही 5 जन कवि विषय आम पूर्व क्लास रे आलोचना कर सारीचु। जदि आपण मैंने ताहा देखी नाहंती जाई मो ओडिशा पाठशाला चैनल को जाई वीडियो गुड़ी को देखि परिबे और से गुड़ी को मु प्ले लिस्ट रे अपलोड कर देछि जाई कि गोटे गोटे वीडियो देखिबे एवं निजे निजे तार नोट्स बनाइबे एवं तार शॉर्ट क्वेश्चन मु डिस्कशन करिवि और से गुड़ी को जो गुड़ी को वीडियो रे जो जो पॉइंट गुड़ी को कहिछि से गुड़ी को गोटे कॉपी रखिथिबे और सेटारे टिके टिके नोट करि नेबे जहा कि परीक्षा समय रे आपण माननकु सहाय्य करिवो। आज सेहि परि आउ जणे रीतिजुगीय अर्थात रीतिजुग जोटा मध्ययुग सेटा मु पूर्वरु कहिछि मध्ययुगीय अर्थात रीतिजुग जोटे मध्ययुग से रीतिजुग को मध्ययुग मध्य कह जाए। तेणु रीतिजुगर विशिष्ट कवि गुड़िक विषय रे आम सिलेबस रे देइछि। ता भितर कवि सूर्य बलदेव रथ जड़े विशिष्ट कवि अटंती। तांकर जन्म वृत्तांत विषय आज आम आलोचना करिबा एवं से केउ काव्य कविता कौन रचना करिसेंती ताहा आलोचना करिबा। चलंतु कवि सूर्य बलदेव रथ। प्रथमे कवि केबे जन्मग्रहण करथिले केउठारे जन्मग्रहण करथिले ताहा मने रखिबे। कौन ना कवि सूर्य बलदेव रथ 1789 ख्रीष्टाब्द माघ मास श्री पंचमी तिथि रे जो माघ मास श्री पंचमी अर्थात जो सरस्वती पूजा आम पालन करूँ श्री पंचमी माघ मास रे तो सही तिथि रे गंजाम जिलार बड़ खेमुंडी ठारे जन्मग्रहण करथिले एवं 1845 मसीह से प्राण त्याग अर्थात देह त्याग करथिले। मन रखिबे ताले से जन्म होइथिले केते मसीह जन्म होइथिले 1789 मसीहा एवं मृत्युवरण करथिले 1845 मसीह रे। तांकर पितांक नाम मन कि उज्ज्वल रथ। प्रथमे कवि सूर्य बलदेव रथ सी 1789 मसीहा जन्मग्रहण करथिले। माघ मास श्री पंचमी तिथि रे गंजाम जिलार बड़ खेमुंडी ठारे से जन्मग्रहण करथिले एवं मृत्युवरण करथिले 1845 मसीहा। तांकर पिता होइचंती उज्ज्वल रथ। तांको पितांकर नाम कौन ना उज्ज्वल रथ। से पुरी जिला मणिपुर शासनर आसी बड़ खेमुंडी गड़े बास करुथिले। अर्थात तांको पिता जी उज्ज्वल रथ से प्रथमे पुरी जिले में बसवास करुथिले तापर से पुरी जिलू आसी गंजाम जिलार जो बड़ खेमुंडी गड़ अच्छी सेठारे बसवास करुथिले। 10 वर्ष बयस माता मातृवियोग घटी जाइथिला। अर्थात जेतेबेले कवि बलदेव रथ 10 वर्ष बयस होइथिले सेतेबेले तांकर मातांकर वियोग घटिथिला अर्थात तांको माता मृत्युवरण करथिले। एहा परे तांकर अजा त्रिपुरारी तांको अजा किए ना त्रिपुरारी अत्ता ताने बलदेव रथंकर पिता होचंती उज्ज्वल रथ एवं तांको अजा होचंती त्रिपुरारी अत्ता। तांको आठगड़ नहीं गले और सेठारे अजांक तत्वावधान रे से संस्कृत काव्य अलंकार दर्शन श्रुति प्रभृति रे पांडित्य लाभ करथिले। अर्थात जते प्रथमे ताले कवि सूर्य बलदेव रथ प्रथमे तांको पिता पुरी जिले में बसवास करथिले तापर तांको जेतेबेले मातृवियोग घटिथिला सेतेबेले तांको अजा तांको आठगड़ नहीं आसीथिले अर्थात से तांको पितांक सहित आठगड़ को आसीथिले और आठगड़ आसीबा फल से विभिन्न काव्य अलंकार दर्शन एवं संस्कृति प्रभृति रे पांडित्य लाभ करथिले।
ଜଳନ୍ତରର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିମତ୍ତାର ନିଃସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ନା ଜଳନ୍ତରର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ। ଜଳନ୍ତରର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ସେ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ତାହେଲେ କବି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ? ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1789ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମାଘ ମାସ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ 1845 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ରଥ, ଯିଏକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମାତୃବିୟୋଗ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଆସି ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଅଜା କିଏ ଥିଲେ? ତ୍ରିପୁରାରୀ ଅତା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି କ'ଣ ଆଠଗଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମହାପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଜଳନ୍ତରର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ତାଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ଦେଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତାଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ରର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିପରି ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ। ଏବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ କବି କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ, ମନେ ରଖିବେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ହେଉଛି କବି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା। ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ବ୍ୟତୀତ ଚୌପଦୀ, ଭଜନ, ଜଣାଣ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଅସଂଖ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ, କବିତା, ଚୌପଦୀ, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କେଉଁଟା, କାହାକୁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଅଟେ। କାବ୍ୟାରମ୍ଭରେ କବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସବୁ କବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତବ ପ୍ରଥମେ ଗାନ କରି ନିଜର କବିତାମାନ ରଚନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟଟି ସେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରି
କ'ଣ କାବ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମାନ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ସେହି ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ ଠାରୁ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାବ୍ୟର ନାୟିକା କିଏ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ନା ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ବାଲ୍ୟଲୀଳା, କଳା ବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ, ଉଦ୍ୟାନ ବିହାର, ଜଳକେଳି, ବେଶ ବିନ୍ୟାସ, ଯୌନାରମ୍ଭ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଅତି ମନୋରମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କ୍ରମ ଭଞ୍ଜ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଏଠି ଖାଲି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ଅଲୌକିକ ରଚନା ଚାତୁରୀ, ବିଚିତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଯଥା ଉପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର ରଚନାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ମନେ ରଖିବେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ। କୋଉ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏଟା ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ କ'ଣ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ବଳଦେବ ରଥ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୁରା ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ରଚନା ଚାତୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବିଚିତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଯଥୋପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଥାକଥିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସହିତ ସମାନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ରଚନା ଚାତୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ରଚନା, ନିଜର ମନର ଭାବ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକବିଂଶ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକବିଂଶ ଛାନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କେଉଁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟଟି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଧାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଏକବିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କାବ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ, ଯେଉଁଟା କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କର କୃତିଟି ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କବିଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କାଳରେ। ଯେତେବେଳେ କବି ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଠଗଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ। ମନେ ରଖିବେ କି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ଆସିଲା ମାନେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଜଗଦେବଙ୍କର ନାମରେ ଭଣିତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏହା ସେ ନିଜର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କର ନାମରେ ସେ ଭଣିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ର ତାଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଭଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି, ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ମନେ ରଖେ। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳା ସମ୍ବଳିତ କଥାବସ୍ତୁ ଏହାର ଉପଜୀବ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟଟି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଏଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଯିବ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ, ଯାହାକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା କଥାବସ୍ତୁ ଏହା ଉପଜୀବ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34ଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତରେ ରଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ଯେଉଁ 34ଟି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ, ସେହି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ତାଙ୍କର କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ ଖରୁ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି କରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାର ନାୟକ, ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ନାୟିକା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ କିଏ ନାୟକ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ, ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ନାୟିକା ଓ ଲଳିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦୂତୀ। ମନେ ରଖିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁରେ କିଏ? ତାହା ନାୟକ ନାୟିକା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ହେଉଛି ନାୟିକା ଓ ଲଳିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦୂତୀ। ଏମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳା ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଉପକ୍ରମରେ ଏହା ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମାପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ କ'ଣ ନା ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ମୁଖ୍ୟ ରସ। ତାହେଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ରସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନା ଏହା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କରୁଣା ରସର ସାମୂହିକ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କରୁଣା ରସର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସହିତ କରୁଣା ରସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଏହା ଚିତ୍ରମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ତାହେଲେ କବିଙ୍କର ଏହା ନାଟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚମ୍ପୁ ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାକୁ ନାଟକ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀ ରେ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚଉତିଶା ଜଣାଣ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କବିତା? ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ। ଏବେ ପଢ଼ିବା କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀ ରେ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚଉତିଶା ଜଣାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦୀର୍ଘ କବିତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଚୌପଦୀ ରତ୍ନାକର 34ଟି ପଦରେ ଚୌପଦୀର ସମାହାର। କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ରଚନା କରେ? ନା ଚୌପଦୀ ରତ୍ନାକର। ଏହା ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ଲଳିତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଏକ ଲୀଳା କାବ୍ୟ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାବଳୀ ଓ ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ନାମରେ 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବି ଚନ୍ଦ୍ରକାଳୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ କବିଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଗଦ୍ୟକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳଟା ମନେ ରଖିବା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟକୃତି। ସେଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ, ଆଉ ହେଉଛି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗଦ୍ୟ କୃତିଟି ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତରେ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାରେ ରଚିତ। କବିଙ୍କର ଏହି କୃତି ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ। ଏହିପରି କାଳଜୟୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବିକରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିସ୍ମୟ। କାରଣ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିଛି କାରଣବଶତଃ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ସିଲାବସ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏହି PDFଟି ମୁଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ପାଠଶାଳା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେ ଲିଙ୍କଟି ମୋର
ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଯାଇ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।